يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين ومن حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ عبد الصمد البني وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسلام فقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفروعهم وجميع الأئمة مشايخنا وأساتذتنا وعلمنا وأبائنا وأمهاتنا ووالدنا وقراباتنا جميع أخواننا المسلمين خصوصا لشيخنا حبيب عبد الله بن أبو بكر الحبسي وشيخنا حبيب علي بن حسين الأيدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكرامتهم أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والبنوم والرسوم وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا الآخرة هنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيخ القادر بن عبد المطلب المندلي على إندونيسيا جميع المسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعاتهم وكرامتهم أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والبنوم والرسوم وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة إن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا إن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويصلح ذات بيننا ويدمر أعادنا أن الله تعالى ييسر أمورنا ويبسط أرزاقنا ويغفر ذنوبنا وأن ينور قلوبنا وأن الله تعالى يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Para habaib, hadratul mukarram, para syarifah yang Allah hormati dan sama-sama kita cintai, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama juga yang dimuliakan para alim ulama dan guru-guru agama serta hadirin jamaah majelis ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita,
Dan mudah-mudahan pula Allah senantiasa memberikan dan mencurahkan petunjuk-petunjuknya kepada kita, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhoinya. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Karena manusia padanya dua kuak. Coba lagi lah sambungannya lah. Karena manusia padanya dua kuak. Waktu kelompok, arti kuak itu bahasa Melayu itu lah. Karena manusia padanya dua kuak, tentara yang berlawan keduanya. Jadi di diri manusia itu ada dua kelompok tentara yang berlawanan. Artinya nang tentara nang sakelompok lawan nang sakelompok itu pada sependapat itu berlawanan. Dua puang itu deh. Pertama akal, antara akal dan segala yang membangkitkannya, dan kedua syahwat dan segala yang menyaruhnya. Maka jika menang yang menyaruh ugama, niscaya telah hasil pangkat sabar. Nah, jadi di dalam diri manusia ini selalu ada dua kelompok tentara yang selalu menyaruh kepada kita. Tentara ini kan tentara ini berarti kan sekong, kalau kan puak itu deh kelompok. Ada yang menyaruh kebaikan, ada yang menyaruh kejahatan. Bila inya mana kejahatan, ia seseorang itu menuruti kehendak hawa nafsunya terus. Ada takut kayak apakah kehalang sekali takut, sehingga menurutkan lawan hawa nafsu. Yang penting lawan hawa nafsunya puas. Ada tahu orang cagar masuk neraka, ada tahunya. Itu apabila kelompok nang menyaruh kepada kejahatan nang menang. Ini kelompoknya ini hubungan nang sita, nafsu, macam-macam kelompoknya nih. Nah, ada juga kelompok akal. Nah, ada tentaranya di diri kita nih akal. Yang didukung, disokong oleh malaikat. Apabila akal menang, nah lalu kita ini bersifat dengan sifat sabar, kada menerotakan lawan hawa nafsu. Karena akal ininya berpikir pasti hendak keselamatan di akhirat. Akal ini berpikir inya pasti hendak kebahagiaan dunia dan akhirat itu pikiran akal. Nah, jadi kita rasakan apabila kita ini menurutakan terus, nang kayak apa, hendak sarik luntus sakan, hendak bawa main luntus sakan. Ada berisi penyakit, sakit-sakisah lawan orang, ada berisi penderitaan, pada kawabat tempat duduk lawan di orang, tak kisah terus. Itu marahnya karena sabar. Siapa namanya? Ya kelompok syahwat namanya, akal dan hawa nafsunya. Nah itu aja. Nyata bang, saban hari ini nang berdakwah lawan kita ini saban hari. Ada orang masih nang di film itu digambarkan dulu, masih digambarkan perang antara keduanya itu masih di film entah. Padahal itu juga orangnya, inya tujuan. Karena keluar baju putih orangnya bungas. Ini tujuan, inya sidin itu juga orangnya. Jangan digawe itu dosa maksiat. Karena ada belang sebelah kiri orang indah hiram hau kita bercampur habang araroha. Ada orang itu juga gawe ya wayah apa lagi kam amunnya ada wayah ini wayah apa lagi
lagi. Nah itu kelompoknya tak. Sebenarnya apa sinetron kalian dia sinetron Islam. Ya Allah ya kan. Nah, jadi luar biasa nih hari-hari dakwah kita. Nang kita kuliah beribadah kan sabar juga Allah. Sabar itu terbagi 3, ya kan? Pertama, sabar untuk memaksa diri kita supaya kita rajin beribadah. Satu. Yang kedua, sabar untuk menahani diri kita supaya kita jangan berlaku maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap penderitaan yang diberikan Allah kepada kita. 3 macam sabar. Karena sabaran aja Pak. Bila ciri-ciri orang kada sabar itu katujuh berkisah-kisah tentang kesakitan diri lawan orang lain. Itu ciri-ciri orang kada sabar. Ciri-ciri orang kada sabar katujuh berkisah-kisah. Apa aja dan penderitaan kesakitan kisah lawan orang lain, berkisah. Nah, curhat ya. Nah iya kan. Aku nih biar samingguan sudah nih. Betisku nih. Samingguan sudahnya betisku nih. Lawan siapa ini? Berkisah itu lawan siapa? Oh kira-kira ini nang dikisah ini kawak mencari akan tetambahnya katakan. Orang paling tikam bini kada tahunya sakit, bininya kada tahunya sakit karena dianggapnya bininya nih kada mau mencari akan solusi. Dianggapnya nih orang walik bininya tuh kada kawa mencari akan tetangga, mencari akan kasai, ada bisa juga benar ya lagi. Bini kada tahu berbuyan mengariti penyakit nih, banyu mata besar bentar mengariti sakit, bininya kada tahu. Saya pikirkan aku salah juga bini mau ulahkan kasai. Seorang sakit parut diulahkannya kasih pinang karo cuman tupai. Ya udah bebas. Allah Akbar. Ada nih contoh aja Pak. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Nah, jadi sabar itu wajib hukumnya. Kita berisian sifat sabar itu wajib bertahan fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Masing-masing orang kita ini, setiap orang masing-masing kita bertahan nih wajib berisian sabar. Jadi tinggal kita nyanyi lagi kawa atau mana. Bila ini kita kada kawa berarti kita kada melaksanakan kewajiban. Bila kita kada melaksanakan kewajiban berdosa berarti kita. Nah, amal ini kita berdosa ini pacak masuk neraka nih. Amal kada tobat, amal kada banyak istighfar, tak apa aja nih pada sabar. Sabar nang 3 macam ini. Kuliah beribadat nang wajib, hendak sembahyang atau di rikakarasinya diulahnya macam-macam alasan kada sabar ngarannya kan hendak sabar. Nah apa tadi bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Nah tiap-tiap mukallaf nih fardu kita berataan kata aja kata arti fardu. Bila digawe berpahala, bila kada digawe berdosa. Bila kita ada basi sifat sabar berpahala, bila kada basi yang sabar berdosa. Ini siapa aja nih? Ada yang bicara nang tuan guru aja, kada nang bicara orang alim aja basi yang sabar nih, sabar dataan. Hatta orang jabat preman kah siapa kah wajib basi yang sabar. Preman itu bagus banget basi sabar. Anda memintai duit orang payah kalau gimana kurang sabar karena kan jadi maling tuh bagus mana bisi yang sabar hendak menjuntan marah kurang tuh mau membelakan duit hendak nukar TV hendak nukar sandal
marah seorang mengulakan duit seorang tahu-tahu menjunten di urang jadi ujar maling nang sabar nih paraya nah maling nang sabar katanya aman kamu itu sabar jadi sabar orang sabar lingkungan orang ini wajib isian sabar siapa aja ada yang pilih siapa-siapa baik sabar untuk mengerjakan taat sabar untuk meninggalkan maksiat atau sabar atas bala kan arti sabar untuk mengerjakan taat tuh kita nih amunnya kada sabar kada tagawe kewajiban sembahyang sakulir sembahyang wajib sakulir kaina amun inya kada bersifat sabar kada kalau paksakan aja nang kulir tuh sabar kadanya memaksakan dengan asa kulir menggawe kewajiban asa kada hendak menggawe kewajiban paksa akan supaya tagawe itu sabar kan memaksa akan itu nah sabar kan jadi Habib Quraisy Baharun tadi saya ceramah menangan kita ini sih kada sampai Habib sini kurang alim lah sini Habib kurang alim lah kita ini sih kada sampai lagi makam nang beribadat tuh nang rajin bener nang asa nyaman belum sampai lagi makamnya kira-kira adalah biar nang kayak Rasulullah itu sih mah ada sembahyang ayo Bilal kasih bang sampai sudah waktu sini kah hendakan sembahyang sini kah tujuh rame beribadat tuh asa rame tiba contohnya sini nang punya Siti Aisyah nang sudah awal diakon nang sudah nang sasalimput ya Siti Aisyah lawan diakon Rasulullah tuh sudah sasalimput berdua paham ya kalau punya Siti Aisyah nih satu selimut berdua lawan Siti Aisyah sudah nikmat benar sudah nih bini lawan lakinya sesalimput berdua. Kenapa? Tiba-tiba ya Aisyah, aku minta izin, aku hendak keluar, aku hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta izin lawan Siti Aisyah. Nang bini orang paham lawan laki. Siti Aisyah ini orang yang paling paham lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ya Rasulullah, biar beribadah. Karena Siti Aisyah sangat paham, sangat tahu bahwa sidin ini beribadah itu rame, lebih rame daripada lawan bini. Seorang sudah sesalimput itu, kamu sudah sesalimput tuh lawan bini. As-salatu khairum minan naum, ya dong najar, biji telinga aja lagi. Halo. Luar biasa kalau Rasulullah jadi ujar Habib tadi kita ini belum sampai lagi kasih tau mesti dipaksa akan ada pernah kada dipaksa akannya kita beribadat ini kita paksa akan ada pernah masa Habibnya lah wah ibadat itu asik ramai benar lezat ngalih lagi dicari kita nih orang-orang awam nih jadi apa modalnya mesti dipaksa akan dulu. Sakulit-kulit sembahyang berjamaah paksakan, sakulit-kulit sembahyang paksakan, kulit-kulit puasa paksakan. Wajib lah, wajibnya tak. Nih belajaran nang ilmu fardu ain, belajaran berwudu, belajaran sembahyang, belajaran mandi wajib, belajaran sifat 20 rukun asakulir paksakan. Itu maknanya sabar. Nah kayak itu juga maksiat. Hendak pada rumah lain maksiat, sudah bilang pada kisah tahan nih. Itu maknanya sabar. Ayo bentar aja mana nih? Melihat nih, pengaruhnya nang hubungan nang artis semuanya, ada artisnya tuh kan ada ianya tuh nang pembukaannya tuh nang mengasah nyaman berarti lihat. Nang pembukaannya kan. Nah pengaruhnya ikatan cinta. Ya Allah ya Karim bagi serwani malah jadi diapok.
Nah aku pada tahu ditahuakannya kayak Jasarawan nih. Kalau aku penasaran kayak apa sinetron Ikatan Cinta. Kita rasakan nih. Ini bulan Maulid nih. Lawan Rasulullah lah. Nah, cintanya lawan Rasulullah tuh kayak apa? Kita. Jadi bagus lagi Jasarawan yang menyebutkan sinetron caranya Ikatan Cinta. Kita ini seharusnya dasar harus ada ikatan cinta tuh harus ada. Jangan kada-ada ya kan, harus ada. Jangan kada-ada ikatan cinta tuh harus ada. Lawan siapa kita cinta? Nah, kita sudah dilajari oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau supaya cinta kepada Engkau. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau. Kita ini ada disuruh mencintai seseorang, dan yang dicintai itu harus lebih daripada segala-galanya, yaitu Rasulullah. Ini hari ini kita mengawali daripada bulan Rabiul Awal. Ma'awali hari ini kita nih pajangannya nih sabulanan nih pajang ke orang mulut nih, niat ke orang mulut tuh nangapa. Nah ini perlu sampai akan di awal hari ini kada dipadahakannya. Nah niat ke orang mulut apa? Nak makan pamjar. Ulun membaca dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kalau niat ke orang mulut itu hendak makan, sabuting-buting kada ada termasuk. Nak makan aja, ada. Niat ke orang mulut itu yang pertama niat supaya menambah cinta kepada Rasulullah. Yang kedua supaya menambah ikatan lawan Rasulullah. Apa lagi nih? Yang ketiga supaya mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu dulu. Yang keempat supaya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kasih itu terus bukanya enggak? Ada supaya anak makan, ada. Cuma amun diberi makan nih orang syukur. Amun kayak diberi makan nih orang lapar. Buat ada ya. Cuma ada bang orang mulut tuh pada makanan tuh ada kita ini kan ada makanan mulut, makanan barang apa-apa kah iwaknya apa-apa kah nasinya amun ada makanan sekali ada padanya wadai aja mulut sekali ada kita kan apalagi kan makanan wadai aja kan ada mesti nasi barang nasi apa-apa kah mesti nasi iwaknya barang aja hayam kehadangan kahintau kah haruan kah haliling kah nyada haliling orang bacaannya adalah tapi ulut biasa diserungi orang biasa orang ke orang mulut biasa di gunung situ diserungi orang katuyung sama kayak haliling tak mak ulun mau makan bilang kada ingat di diri mau bak ucuk banar bak ucuk basurang katuyung ya Allah ya gare baresnya biar bares nang harum di gunung ya ada bilang di gunung kan jadi orang tahu bahasa katuyung cuma ulun kan enak lagi bang soal pasan-pasan kita kada beli jangan lagi karena bila apa sarwana apa sediakan kena katuyung enak lagi karena apa sarwana bila apa sarwana sediakan ikan putih berujung kintalo biasa udah kita ikan putih jadi kan dalam kitab tuh ada boleh papasan kita mengenali orang cuma disediakan orang katuyung ayo sama nih kalau orang Arab dalam kita orang Arab amun orang kada manawari jangan pada tagih ada mana kada dagingnya orang dagingannya beruntungnya seputing sahuaran menyediakan
sahuaran daging orang menyediakan sekali seorang berdaging ada daging jurang ada ya capal saurang ada urang besar dia hinta lo pada ada itu gitu orang di pada ada mulut saurang berdaging nah lain orang bertawar amun ada yang kada makan daging bepada nah ayo ini itikad nih supaya jangan kisah aja mutaba'ah lawan Rasulullah, kisah aja menurut lawan Nabi, tapi akhlaknya jauh benar lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hari ini nih awal mulut jadi kita kisahkan. Jangan mengalihakan orang, anu orang kada bakawan lumbuk, jangan batagi lumbuk. Adakah lumbuk ya? Adakah lumbuk? Oh, jurang. Napa biar nak padas saya? Aku cuma air berpadas, nah jurang nak padas ke kamar. Nak padas ke kamar. Baru benar sudah. Batagi lumbuk masuk ke kamar, punya jurang lampu, dipulasi jurang paling ke sini. Padas telior. Tuh ingat akan kita jangan melihatkan orang lain orang misalnya bertawar yang kada mau makan daging padahal ini kami ada yang menyediakan haluan bernya ayo ini orang berada naik surang ada kan kalau daging beri maras orang kada ada lagi kami ini kan aku tangan ini bulan Maulid kita nang perlu pulang kita ingat Rasulullah ini kayak apa di antara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan sedikit nih kisah Rasulullah dalam Maulid Al-Habasyi idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu apabila disaruh oleh orang miskin. Nah, apabila Rasulullah itu disaruh oleh orang miskin, maka Rasulullah itu ajabahu ijabatan muajjalah. Jangan bahasa kitanya sidin. Lakas benar datang bila orang miskin basaruan. Bila orang sugih basaruan biasa-biasa aja sidin. Biasa-biasa aja, amunnya kada rumah bisa datang, bisa kada, tapi apabila orang miskin nama sarwan, sidin diutamakan sidin benar, mesti balakas datang kepada sarwan orang miskin. Dan Rasulullah kita kayak apa ya? Mudah naik kawan, nah kita tak mudah naik kawan. Jangan mikir apa, nih kurang suki aja sarwan, kebiasaan di rumah sidin tuh. Amun sidin besaruan bah kayak ada kisah di rumah sidin tuh nasinya nang nyaman badasnya tuh nanti pemasak nang nyaman imbah itu pulang iwaknya gua kayak niana irisannya nah pulang macam-macam baru masak habang, masak kuning, masak putih macam-macam nih masak pum masak apa-apa masak brin kaitan pulikannya pulang berbagi amplop orang sugih nang besaruan berangkat pulang ya benar padahal tadi besaruan ya tuh mau padahal tadi besaruan ya tuh mau tingkah orang sugih orang miskin pada dulu besaruan kan didatangi ini termasuk pengarangnya termasuk ke orang mulut tapi inya menginjak akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar akhlak Nabi. Nama nang kawa dulu, nama nang kawa turut teh. Ini numpung ini nih, turut teh. Jangan sakisah-kisah masakan orang nang kada nyaman. Karena Rasulullah lihat hadisnya. Nabi itu sidin tidak pernah mencela masakan. Menurut Nabi deh. Sekalipun masakan bini di rumah, apalagi masakan orang. Kada pernah mencela
masakan. Kalau bahasa Wahini kada pernah mengomentar tentang masakan orang nak kada nyaman. Itu bahasa Wahini supaya paham nyaman akan anu nih kada di bahasa Wahini sedikit-dikit bisa kada paham. Masyhur aja kada bisa kada paham tuh sampai viral pahamnya. Akan ya hati-hati ini seruannya berceramah. Kamu harus menguasai bahasa-bahasa anak-anak Wahini. Kena kepok. Iya, nang sidin tepanenian kepada tahu arti selingkuh. Ya Allah, kisah selingkuh tak? Apa sidin nang ada selingkuh itu apa takut lawan cucu? Takut lawan cucu. Nah cucu juga pintar juga supaya anu diselimpangkannya mengisahkan lawan penenian. Nah aran selingkuh tuh ujar nang cucu nih yang bahiraan. Bahiraan ada selingkuh itu. Oh ujar penenian di Indo kami saya kisah. Kenapa sih dia beberapa hari berikutnya ngaruh orang Tuhan kita makan apa kalau lalu berkiraan cowok ya sih aku berselingkuh bisa apa jangan cucu ingat dan cucu ini ingat bahwa dapat seorang salah mengisahkan mampu juga seni bingung ini berselingkuh lawan siapa nih tak lanjut toh jangan cucu ingat sudah berarti ini perkiraan ayo nih aja biar berselingkuh karena orang nafsu domik jangan cucu ada jadi isuknya aja sarwania isuknya duduk kayak sidin di muhalawang isuknya laluan orang ke pasar ada sando sidin duduk sidin di muhalawang nenek ini ada sando tidak apa kenapa nih biar pindah calong pindah sando pindah pucat sidin aku malam tadi kan berselingkuh ada kisah malam tadi sini aku ikam berselingkuh ya sini ikam ada nak ada salah penjual salawat dan aku langsung maksudnya berkiraan ngalih barang cucu barang kasihan peninian disalahkan jadi hati-hati kamu telah nah kalau membacakan ini kisah mulut jadi nang dibacakan Habib rata-rata ini ulang-ulangnya kan bacakan supaya tahu kalau membacakan kata-kata hikmah dari para ulama-ulama aja hari ini tentang maulid karena kita masuk maulid sudah qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ujar Abu Bakar Siddiq barang siapa mengeluarkan uang 1 dirham untuk dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah menjadi kawanku dalam surga. 1 dirham aja. Nah, 1 dirham aja. 1 dirham tuh kalau 1 dinar nih kan sekitar 1 gram 4 gram seperempat emas tuh 1 dinar. Jadi amun 1 dirham itu kurang lebih 4 gram juga cabai pirak berapa kurang lebih 1 dirham itu berapa pirak 1 gram ini ya anggaplah 20.000 lah 1 dirham itu
menukarakan anunya benar anta menukarakan lupa. Kurang menukarakan ada nong 50.000, ada nong 100.000 keadaan, ada nong 15.000. Aku jarang menukarakan lupanya jenazah kong iya juga. Termasuk untuk dibacakan maulid juga kan. Jenazah kong aku menukarakan polikapinya namanya cap lupa. Iya juga. Termasuk aja andil ada untuk kepentingan dibaca maulid Nabi SAW, maka dia itu menjadi kawanku jauh bahkan dalam surga. Begitu hebatnya peringatan maulid. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa mengagungkan maulid Nabi, membesarkan maulid Nabi. Nanti membesarkan itu misalnya kita saruan, tujuannya hendak memeriahkan hari peringatan Nabi. Ada deh, iyalah niatnya tak pada saruan nana. Atau aku hendak umat mulut juga bilang sedikit barang nih supaya memeriahkan kelahiran Nabi. Itu sungguh dia itu termasuk menghidupkan Islam. Maka bila orang menghidupkan Islam, jaminannya surga. Nah, perkataan Umar nih. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa menafkahkan 1 dirham daripada hartanya untuk dibacakan maulid Nabi, maka dia itu seolah-olah mati syahid di perang Badar dan perang Hunain. Paham jalan? Tuh anu seorang aja katakan seorang aja lagi belum bacakan mengkulir dua mulut bilang sadang. Artinya kita kadang awal mulut seorangan baadaan maka karamahan, kadang awal karamahan mau umpatakan. Nah orang mulut misalnya di kampung orang mulut, aku mau katakan sarainya, aku mau katakan nyiurnya, aku mau katakan apalagi tuh lumbuknya, mau katakan termasuk aja juga. Kalau kamu mempetakan barangnya, mau mempetakan bawirnya, aku umpat nama mengini menyambar-nyambar, ya aja juga. Itu marahnya berkorban untuk maulid. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adalah dia menjadi sebab untuk dibacakan maulid. Nah, misalnya panitia nih, gara-gara inya lalu orang baca maulid, gara-gara inya lalu dilaksanakan orang maulid, misalnya panitia atau misalnya mai ingatakan di kampung, apabila juga kita maulidan nih, nah tetap gara-gara inya lah. Atau misalnya inya tuh ada menghormati orang cuma orang di bawah ada maulid temennya kita nih musim sakit, nya aku beresnya, nah iya juga tak. Orang yang semacam itu, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Matinya dalam keadaan husnul khatimah. Matinya husnul khatimah. Orang yang ketujuh maigawakan, mengatakan tentang maulid. Apabila juga kita maulidan, sedang kita melaksanakan maulid. Ujian seikong jangan ada apa, aku kayunya, aku beri kayu. Ujian seikong aku beri beresnya, ujian seikong aku beri uangnya, ujian seikong aku ininya, itunya macam-macam, aku gawinya. Itu artinya sebab terjadinya peringatan maulid. Orang seperti ini ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka matinya husnul khatimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk surga dengan tanpa hisab. Wa qala Junaid al-Baghdadi, berkata Imam Junaid al-Baghdadi, qaddasallahu sirrahu man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Nah, ini belum bacaan aja nih hari ini. Ujar
Imam Junaid al-Baghdadi, barang siapa memuliakan kadar maulid, membesarkan maulid, maka sungguh dia itu mendapat keberuntungan dengan iman. Barang siapa menghadiri maulid Nabi, nah menghadiri aja, ada umpatan apa-apa adanya. Maulid kada, ini menghadiri, ada orang sarwan datanginya, ada orang sarwan datanginya. Nah ini harap juga nih, ada maulid kadanya. Sabulanan dari rumah sakit di rumah, ada maulid kada. Cuma ada orang besarwan datanginya, tapi tujuannya bujurlinya. Inya hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inya mendatangi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrahu. Inya hendak umat membesarkan peringatan maulid. Cuma kelihatan aja bang ciri-cirinya. Bila inya hendak wa azzama qadrahu, mesti bila orang membaca inya umpat duduk jadi orang membacaan. Karena orang membaca inya berpenderan berokuan lain itu, lain itu. Kenapa di sini? Inya hendak umat memeriahkan maulid. Nah itu. Jadi bila orang membacaan, tawaruman kita hadir orang membacaan, umat juga duduk. Orang berdiri asrama, orang berdiri juga. Yang bagus tuh lah bibinian terjakainya tuh bibinian telah nambah kaut telah nambah kaut lah di dapur. Bila orang asrakal empat dia berdirian istirahat kaut tuh lah berdirian juga. Itu kan mahalul qiyam, tempatnya berdiri itu seolah-olah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdirian pada taat. Jadi bila waktu berdiri itu angkawat istirahat bakal waktu berdirian umpat khidmat kita membaca asrakal pada taat. Istirahat saja bakal. Lihat cak kucing. Jangan awal asrakal karena bila cungnya oleh kucing ke pance. Habis sam. Berdiri, ya Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Jangan lagi maaf rumahnya nih mati mau orang susu nang bini mau pintar nah nih kayaknya kita sambung dulu deh lah ya kalau itu kalau nah ulun baca akan di terata itu. Kalau orang mulut maandak banyak bagus, banyaknya diminum jadi berkah. Orang mulut maandak duit bagus, artinya andak duit di mana andak duit, bawa duit itu duitnya akan jadi berkah. Maandak beres, maandak banik bagus jadi berkah. Ya nangke sama. Jangan lagi kenalah bila orang asrakal rumahnya buka susu nang dua tuh kena maksudnya nang lagi ada manfaat dua buntang susu kena buka inggih jenang ini katakan lawan laki inggih kapuna ya Nabi salam alaika ini kalau orang buka susu nah kalau saya mau menyerah sih mau menyerah tapi namanya betul dari tinta juga orang informasi juga nah tapi nah laki ini dasar bijaksana
Laki ini bijaksana, jadi jangan laki yang bisik ke telinga nang bini, namanya cokok aja sudah. Laki kadang inggih jangan bini pulang. Kada sari kada, jangan nang laki bungol. Kalau laki kada, aja sudah cukup. Berlima tujuh laki sudah. Jadi karena bilainya kita nih asal ada paham baik berakun, asal ada paham susuk nama, nah kan itu betakun, jangan asal buka aja iya nang salah ada betakun, bila asal ada paham betakun kok kesimpulannya. Sedikit lagi nih. Nah ini para amal berib sudah. Nah ulun kena hendak menjelaskan wa qala ma'ruf ala farqi. Nah jadi ulun ulangi nang ditaratai semalam itu ringkas kata telah. Nah ini kada usah lagi ulun bacakan. Nang semalam ulun bacakan ditaratai, cuma ulun meringkasakan aja. Bagus diandak di tempat kurang maulid itu air. Karena barang siapa meminum air nang diandak di tempat maulid itu, maka yang meminum itu hatinya akan bersinar, hatinya akan hidup. Dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin wa la yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub. Itu artinya, nah meminum banyak di urang maulid itu adalah masuklah ke dalam hatinya itu 1000 cahaya dan keluar di hatinya itu 1000 segala penyakit dan 1000 segala kekaruhan di hati, dan tidak akan mati hatinya pada ketika hati yang lain mati. Jadi orang tuh kada mau mati hatinya. Katujuh ka orang maulid, ka orang bagurudah, ka orang bahabsi, katujuhnya membaca pembagutul akwa, dia ada di parakinya aja. Karena selalu diondok di hadapan orang membaca itu rusak. Kata bukan kena diondok di hadapan orang membaca, enak ngalih milihi yang kebanyakan masalah 500 sedikit tuh benar milihi, diandak di para kesauran aja. Dibuka tutupnya dengan harapan, dengan niat ini adalah didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja, hingga sini dahulu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat lawan kita berataan. Banyak minta ridha, minta halal, minta ampun lawan pian berataan kalau ada salah dan khilaf. Karena di bulan maulid ini kita bersirik, akan kita sambung sedikit-sedikit cerita-cerita tentang maulid dan cerita-cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Taala doa akan mudah-mudahan sehat badan panjang umur. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita berataan, diberikan berkah kepada apa-apa yang diberinya kepada kita, sebagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita berataan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika mati kita terkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu was sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina abwaabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal 'ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan maghfirah wa tawfiq